Hi friends, welcome to my channel. Subscribe my channel and share this video to all friends. Today we are going to learn unit number 1, text number 4, Miss Slippery. Pay attention here student friends, pay attention here. Miss Slippery. Miss Slippery म्हणजे घसरडी मुलगी किंवा पडणारी मुलगी. Given below are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी एका मुलगीची या ठिकाणी गोष्ट सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ती मुलगी शाळेच्या वर्गातील मुली त्या मुलगीला कायमस्वरूपी चिडवत असायच्या आणि ती एकाकी असणारी मुलगी या ठिकाणी या कथेमध्ये दिलेली आहे आणि त्या मुलगीचीच कथा या ठिकाणी खाली दिलेली आहे. काही घरगुती समस्यामुळं किंवा काही घरगुती कारणांच्यामुळं ती कायम उदास आणि भ्यालेली असायची आणि त्यामुळं कोणतेही काम ते नीटपणे करू शकत नसे आणि पुढे काय होते ते या गोष्टीतून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. युनिट नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 4, मिस स्लिपरी, पार्ट 1. I got ready and went to school in the first period. Our class teacher, who taught us English, told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebooks and by mistake I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book, Siley." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. या ठिकाणी गेज म्हणजे स्टेअर, STARE म्हणजे टक लावून पाहणे. त्याचबरोबर ट्रिम्बल याचा अर्थ थरथर कापणे, TREMBLE, ट्रिम्बल म्हणजे थरथर कापणे. तर सायली तयार होऊन शाळेला निघाली किंवा गेली. पहिल्या तासाला आमच्या इंग्रजीच्या वर्ग शिक्षकांनी आम्हाला निबंधाची वही बाहेर काढायला सांगितली. मी चुकून गणिताची वही बाहेर काढली. पटकन मी ती बदलली, पण बाईंचे लक्ष माझ्याकडे होतेच. त्या ओरडल्या, "सायली, तुझी वही घेऊन ये इकडे." मी निघाले, पण त्यांची रागीट नजर बघून खरोखरच माझे पाय लटपटू लागले, थरथर कापू लागले आणि खुर्चीजवळ पोचल्यावर माझी वही त्यांच्या पायावर पडली. Some girls laughed loudly. The teacher thought that I had dropped the notebook on purpose. She stared at me with an all-devouring look. "And go and stand near your seat," she yelled. I kept standing, punished for the whole period. काही मुली ज्यावेळेला सायलीच्या हातून वही शिक्षिकेच्या पायावरती पडली, त्यानंतर काही मुली मोठ्यानं हसल्या. बाईंना वाटले मी मुद्दाम वही पाडली. त्यांनी माझ्याकडे रागाने रोखून पाहिले. "जा, तुझ्या बाकाजवळ जाऊन उभी राहा." त्या ओरडल्या. शिक्षा म्हणून मी तशीच पूर्ण तास त्या ठिकाणी उभी राहिली. The next was history class and my favorite subject. The teacher had asked us to memorize the causes and effects of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare while I stood there still with my head hanging down in shame. पुढचा माझा आवडता इतिहासाचा तास होता. बाईने आम्हाला पानिपतच्या युद्धाची कारणे आणि परिणाम पाठ करून यायला सांगितले होते. माझी चांगली तयारी झाली होती. त्यांनी एकेकाची परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली. मात्र माझी पाळी आल्यावर मी सुन्न झाले. मला काहीच आठवेना.
शरमेने मान खाली घालून मी तशीच बधीरपणे उभी राहिले आणि बाई माझ्याकडे कडक नजरेनं रोखून पाहत होत्या, टक लावून पाहत होत्या. Mama and Papa continue their never-ending tips. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such a occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitable descended on a third one, that it me at a school. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. या ठिकाणी ऑल डिवरिंग लुक्स याचा अर्थ भीतीने त्रासून टाकलेला. ऑल ड्युरिंग लुक भीतीने त्रासून टाकलेला. त्यानंतर वेंट ब्लँक म्हणजे कुड नॉट रिमेंबर एनिथिंग म्हणजे बधीर झालेला किंवा सुन्न झालेला. स्टर्न म्हणजे पण स्ट्रिक्ट कडक असा याचा अर्थ घेतलेला आहे. त्यानंतर TIFFS टिप्स म्हणजे क्षुल्लक भांडण, अगदी तात्पुरतं भांडण. त्यानंतर अनॉयन्स याचा अर्थ छळ किंवा त्रास. व्हॉइस फ्युरियस याचा अर्थ किंचाळण्याचा आवाज, मोठ्यानं ओरडण्याचा आवाज. क्वारल म्हणजे भांडण, QUARREL क्वारल म्हणजे भांडण. इन्व्हिटेबली याचा अर्थ न टाळता येणारे, अकस्मित असं. डिसेंडेड याचा अर्थ खाली आला किंवा आकस्मित हल्ला झाला. त्यानंतर क्युअर याचा अर्थ थरथरला. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी सायलीच्या घरी वारंवार तिच्या आईबाबांची भांडणं अगदी क्षुल्लक कारणावरून होत असायची. मग ती सांगत आहे की आईबाबांची कधी न संपणारी भांडणे चालूच होती. बाबा त्यांचा राग व्यक्त करण्याची एकही संधी सोडत नव्हती आणि दुसरीकडे आई कुठलाही प्रसंग तावातावाने भांडण केल्याशिवाय जाऊ देत नव्हती. भांडणे दोघांमध्ये होत असत, पण त्याची शिक्षा मात्र विनाकारण तिसऱ्याला म्हणजे मला होत असे, म्हणजे मला शाळेत होत असे. कधीही आणि कुठेही चढलेला आवाज ऐकले की आई बाबाच भांडत आहेत असे मला वाटे. कधी कधी शांततेतही आईचा कर्कश किंचाळणारा आवाज मला कानात तीव्रपणे ऐकू येत असे आणि जेव्हाही आईचे तार स्वरातले किंचाळणे कानावर पडे तेव्हा माझे पाय थरथर कापू लागत किंवा थरथरत मी असं या ठिकाणी सायली सांगू लागलेली आहे. म्हणजे क्षुल्लक कारणावरून सायलीच्या घरी वाद होत असायचा आणि त्यामुळे त्याची शिक्षा सायलीला होत असायची. वन डे आय वॉज कमिंग डाऊन द स्कूल स्टेअर, समबडी फ्रॉम द टॉप गेव अ फ्रँटिक स्क्रीम. आय फेल अँड केम ट्रम्बलिंग डाऊन अबाउट 7 steps. माय एल्बोज अँड नीज वेअर बॅडली ब्रुश्ड. माय न्यू फ्रॉक was torn at the seams. When I reached home, Mama shouted, I am sick of you. When will you stop making me pay through my nose for such extravagant losses? एके दिवशी शाळेच्या पायऱ्या उतरत असताना वरून कोणीतरी अचानक किंचाळले. मी 7 पायऱ्या गडगडत खाली पडले. माझ्या कोपरांना आणि गुडघ्यांना चांगलेच खरचटले. नवीन फ्रॉकही शिवणीपाशी फाटला. घरी पोचले तेव्हा आई या ठिकाणी कडाडली. मला वैताग आलाय तुझा. असल्या फालतू गोष्टीसाठी पैसे खर्च करायला लावणे कधी थांबणार आहेस तू? खरोखरच मला तुझा कंटाळा आलाय असं या ठिकाणी तिची आई म्हणू लागते. Mother seized me by the arm, gave me a good jerk and seated me on the bed. She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees, but did not hug me.
Within me lingered the yearning that she would hold me and console me, even if she had given me just a sympathetic pat. My smarting limbs would have been soothed. या ठिकाणी आईने हाताला घट्ट पकडून मला जोरात ओढले आणि पलंगावर बसवले. तिने जंतुनाशक औषध माझ्या कोपराला आणि गुडघ्याला लावले, पण मला जवळ घेतले नाही. मला जवळ घेऊन तिने माझी समजूत काढावी अशी एक तीव्र आस किंवा इच्छा माझ्या मनाला लागून राहिली होती. तिने नुसता सहानुभूतीने माझ्या पाठीवर हात ठेवला असता तरी माझ्या दुखऱ्या पायांची वेदना कमी झाली असती, परंतु तसं तिनं काही केलंच नाही. माय यंगर ब्रदर वॉज क्लोज्ड बाय ॲज ममा walked away to the kitchen. He came and sat beside me. He placed his little hand on my arm and whispered, "Are you in a great pain?" I hugged and him tight and started crying again. बघा, माझा धाकटा भाऊ किंवा लहान भाऊ जवळच होता. आई स्वयंपाकघरात गेल्यावर तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. त्याने त्याचा लहानसा हात माझ्या हातावर ठेवला आणि हळूच म्हणाला, "खूप दुखतंय का गं? तुला जास्त लागलंय का गं?" मी त्याला घट्ट मिठी मारली आणि पुन्हा तो रडू लागला. बघा, या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो शब्द पहा. या ठिकाणी फ्रँटिक याचा अर्थ या ठिकाणी इन एक्स्ट्रीम फिअर म्हणजे दुःखाने पिसाळलेला, म्हणजे दुखावलेला किंवा दुःखाने पिसाळल्यासारखा झालेला, वेळापिसा झालेला. त्यानंतर या ठिकाणी सिम्ज याचा अर्थ शिवणी कापडाचे जे शिवण असते त्याला शिवणी असं म्हटलं जातं. एक्स्ट्रावेजंट EXTRAVAGANT एक्स्ट्रावेजंट याचा अर्थ उधळपट्टी करणारा. त्यानंतर लिंगर्ड म्हणजे या ठिकाणी घुटमळणे. या ठिकाणी इयर्निंग याचा अर्थ उत्कट इच्छा. कन्सोल याचा अर्थ सांत्वन करणे. त्याचबरोबर स्मार्टिंग याचा अर्थ स्मार्ट याचा अर्थ स्मार्ट याचा अर्थ हर्टिंग म्हणजे दुखावणारे. त्याचबरोबर सूत याचा अर्थ दिलासा दिला किंवा सांत्वन केले असा त्याचा अर्थ होतो. त्यानंतर पुढे पहा. I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble. One day the class monitress announced, "We will call her Slippery. Others sleep on wet ground. Siley managed to sleep even on dry hand." बघा, या ठिकाणी मी खूप जपून सावधपणे चालायची, काळजी घेत असायची, तरीही सारखी पडायचीच, अडखळायचीच. एक दिवस वर्गाची प्रमुख म्हणाली किंवा आमची मॉनिटर म्हणाली, "आपण हिचं नाव घसरडी किंवा पडणारी असं ठेवूया." सगळेजण ओल्या मातीत घसरतात, पडतात, मात्र सायली तर कोरड्या फरशीवरून सुद्धा घसरते, पडते. That provided the other girl of the class new scope for fun. They teased me with the new title every day. Soon a verse was composed in my honor. या ठिकाणी स्लिपरी स्लीपिंग विदाउट मग, आस्क हर द सिम्पलेस्ट क्वेश्चन, नो अँसर इज युअर लक. बघा, या ठिकाणी ते ऐकून वर्गातल्या इतर सर्व मुली मला या ठिकाणी चिडवायला लागल्या. टीस म्हणजे चिडवायला लागल्या. नवी संधीच या ठिकाणी त्या मुलींना या ठिकाणी मिळालेली होती. या नव्या नावावरून त्या मला रोज चिडवू लागल्या. लवकरच माझ्यासाठी त्या सर्व मुलींनी कविताच रचली, गाणीच रचली की घसरडी चिखलाशिवाय घसरते, तिला कुठलाही सोपा प्रश्न विचारा, तुम्हाला उत्तर मिळणारच नसते. I lived a perpetual fear of everyone, the girls, the teachers, the young and the old. When I was in class, I dared not move out, and when I was outside, I was afraid of re-entering the class, nor could I muster the courage to speak to everyone. बघा, इतर मुली, शिक्षक, लहान मोठे अगदी सर्वाविषयी या ठिकाणी एक भीती कायम मनात बाळगून मी जगत असे आणि वर्गात असताना मी अजिबात जागचे हालायचे नाही.
आणि जेव्हा बाहेर असे तेव्हा पुन्हा वर्गात यायची मला भीती वाटत असे. कोणाशी बोलायचेही धाडस माझ्यामध्ये नव्हते. पार्ट सेकंड. The bell had already rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room. After the class, her tone was not of annoyance or anger, yet an unknown fear made me nervous. Reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me, I reached the teacher's room with hesitant steps. मी शाळेत पोहोचले तेव्हा घंटा झालेली होती किंवा वाजलेली होती. शिक्षिका वर्गात होत्या. मी आत येण्याची परवानगी विचारली असता बाईने त्रासिक चेहऱ्याने माझ्याकडे बघितले. त्यांनी मला आत येऊ दिले आणि तास संपल्यावर शिक्षक खोलीत येऊन भेटण्यास सांगितले. त्यांच्या आवाजात नाराजी नव्हती आणि रागही नव्हता. तरीही एक अनामिक भीतीने मला ग्रासून टाकलेले होते. त्या शिक्षिका मनाने चांगल्या आहेत आणि आपल्याला त्या शिक्षा करणार नाहीत असा स्वतःला दिलासा देत मी शिक्षक खोलीत दबकत पावले टाकत पोहोचले. द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माईल अँड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साईड. हर टेंडर टोन टर्न माय साइज and into sobs. She pulled her chair close to mine and patting me on the head said, "What makes you cry, my child? I haven't said a word to you." After a brief pause, she continued, "Tell me what your trouble is. Confide in me, for am I not like a sister to you?" A rare thrill ran through my entire frame. For a moment, I felt I should cling to her and cry and cry. Of course, I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. बाईंनी हसून माझे स्वागत केले आणि त्यांच्या शेजारी बसण्यास सांगितले. त्यांच्या प्रेमळ आवाजामुळे माझ्या निश्वासाचे हुंदक्यात रूपांतर झाले. त्यांनी खुर्ची माझ्याजवळ ओढली आणि माझ्या डोक्यावर थोपटत म्हणाल्या, "बाळ, तू का रडतेस? मी तुला काहीच बोलले नाही." क्षणभर थांबून त्या पुढे म्हणाल्या, "तुला कसला त्रास होतो ते मला सांग पाहू. मोकळेपणाने मला सांग. मी तुझ्या बहिणीसारखे आहे ना." माझ्या अंगातून एक अनोखी शिरशिरी जाणवली. त्यांना बिलगावे आणि खूप खूप रडावे असे मला क्षणभर वाटले. अर्थात मी तसे केले नाही, पण अश्रू भरल्या किंवा साश्रू नयनांनी त्यांच्याकडे पाहत मात्र त्या ठिकाणी मी तशीच राहिले. Tenderly teacher continued, Do you know the meaning of Didi? It means elder sister. Won't you tell your sister your troubles? Amid sobs I said, "The girls keep teasing me." She laughed. "Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. So ignore them. Who is your friend?" बघा, या ठिकाणी हळुवारपणे त्या पुढे म्हणाल्या, "तुला दीदी म्हणजे काय ते ठाऊक आहे का? दीदी म्हणजे मोठी बहीण. मग तुझ्या मोठ्या बहिणीला तुझी अडचण सांगणार नाहीस का?" असं त्या शिक्षिका सायलीला म्हणाल्या. मुसमुसत मी म्हणाले किंवा त्या ठिकाणी रडत रडत मी म्हटले, "सगळ्या मुली मला चिडवतात." त्या हसून म्हणाल्या, "तू का त्यांना घाबरतेस? अशी रडत राहिलीस तर त्या तुला आणखी जास्त चिडवत राहतील. त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कर. तुझी मैत्रीण कोण आहे?"
I shook my head and teacher smiled. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes. Like to be my friend, she said. बघा या ठिकाणी मी नकारार्थी मान हलवली आणि त्यांनी माझ्याकडे पाहून स्मित केलं आणि जणू त्यांचे हसू माझ्या डोळ्यात भरले. माझी मैत्रीण होशील, त्यांनी विचारले. म्हणजे तू माझी मैत्रीण होशील का, असं त्या शिक्षिकेनं सायलीला विचारले. द बेल रँग. शी रोज विथ अ टेंडर पॅट ऑन माय बॅक. शी सेड, लिसन, यू वेअर अ सिस्टर ऑल राईट. नाऊ यू आर अ फ्रेंड टू, बट आय लाईक माय फ्रेंड्स टू बी ब्रेव्ह. You have got to try to be brave. I'll always stand by you. Rest assured, my little pal. Now rise and hop up to your class. घंटा झाली तशी त्या उठल्या. माझ्या पाठीवर हलकेच थोपटून म्हणाल्या, हे बघ, तू माझ्या बहिणीसारखे आहेस. त्या ठिकाणी त्या शिक्षिका सायलीला म्हणाल्या, पण आता मैत्रिणीही आहेस आणि माझ्या मैत्रिणीनं शूर असलेलं मला आवडतात. त्याचबरोबर तुलाही धीट व्हायचं आहे. या ठिकाणी तुलाही धीट व्हायचं आहे आणि प्रयत्न करायचा आहे. त्याचबरोबर मी नेहमीच या ठिकाणी या माझ्या छोट्या मैत्रिणीशी पाठीशी उभे असेल, असं या ठिकाणी त्या शिक्षिका सायलीला म्हणाल्या. आणि आता उठ आणि वर्गात जा, असं त्या सांगू लागल्या. एक्साइटमेंट मेड माय फेस फ्लश रेड हॉट टू द इयर टिप्स and never before had anyone lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near a hysterical laughter. माझा चेहरा उत्साहाने उजळला, कानाच्या पाळ्याही लाल झाल्या. यापूर्वी असे प्रेम मला कधीच मिळालेले नव्हते आणि इथे माझ्या शिक्षिकेने क्षणार्धात मला केवळ बहीणच नाही तर मैत्रीणही करून टाकले होते. मला कल्पनाही या ठिकाणी नव्हती. या ठिकाणी कल्पनातीत आनंद झाला होता. अत्यानंदाने अतिशय मी हसत सुटावे असे वाटत होते. ऑन विंग्ड फीट आय रॅन टू माय क्लास. सून आय वॉज लॉस्ट इन अ रिवायर. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. त्यानंतर पंख फुटल्यासारखे अगदी विहरत मी वर्गात जाऊन पोहोचले आणि स्वतःच्याच तंद्रीत हरवून गेले. मला चिडवणे हा ज्यांचा आवडता छंद आहे, अशा द्वाड किंवा अशा या ठिकाणी चिडवणाऱ्या मुलींच्या वर्गात आपण आहोत हेही मी विसरून गेले. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. Right in front stood Maya and Chanda, laughing away to their hearts' content. Chanda teased from the slippery hands of the slippery bottle went slip, and now let's watch the fun, said Veena. अशा तऱ्हेनं मधल्या सुट्टीत पाणी पिताना पाण्याची बाटली माझ्या अंगावर सांडली आणि मी पार भिजले. माझ्या समोर माया आणि चंदा उभ्या होत्या. त्या जोरजोरात हसू लागल्या. मला चिडवीत चंदा म्हणाली, घसरडीच्या निसरड्या हातातून निसरडी बाटली घसरली आणि आता तिची गंमत बघा. वीणा म्हणाली, आय वॉज स्क्वीजिंग द वॉटर आउट ऑफ माय वेट फ्रॉक. रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड आय टर्न माय बॅक टू देम अँड ignored them completely. They were nonplussed and went away. I sensed a feeling of victory. बघा, मी ओल्या फ्रॉकवर सांडलेले पाणी पिळून टाकत होते. बाईंचा शब्द आठवून मी पाठ वळवली आणि त्यांच्याकडे सरळ दुर्लक्ष केले. त्या गोंधळल्या आणि निघून गेल्या. मला विजयी झाल्यासारखे वाटले.
Before the school closed for the day, the teacher came to the classroom again and said to me, "From today, you are going to be responsible for bringing the register, chalk, and duster every morning. Come and take this key, carry this notebook to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask them peon to show you my drawer." शाळा सुटायच्या आधी शिक्षिका पुन्हा वर्गात आल्या आणि मला म्हणाल्या, "आजपासून रोज सकाळी नोंदवही, खडू आणि डस्टर आणायची जबाबदारी तुझी आहे. चल, या किल्ल्या घे आणि त्या वह्या शिक्षक खोलीत घेऊन ये. त्या मोजून माझ्या ड्रॉवरमध्ये ठेव. माझा ड्रॉवर कुठे आहे ते शिपायाला विचार." अशा तऱ्हेनं माझ्यावर एक जबाबदारी त्या शिक्षिकेनं, म्हणजे माझी मैत्रीण झालेली तिनं माझ्यावरती त्यांनी दिलेली होती. माय अदरवाईज ट्रिम्बलिंग लेग्स वेअर नाऊ फिल्ड विथ सम miracles and strength. I rushed enthusiastically and completed the assigned job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. बघा, एरवी थरथरणाऱ्या माझ्या पायात एक जादूची शक्ती संचारली होती. मी उत्साहाने माझ्यावर सोपवलेली कामगिरी चुटकीसरशी पार पाडली किंवा करू लागले. किल्ली बाईंच्या टेबलावर ठेवली तेव्हा त्या माझ्याकडे पाहून या ठिकाणी हसल्या. मी त्यांच्याकडे पाहून हसले. आय वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टो. आय फेल्ट माय लिटल हार्ट इन्फ्लेट विथ अ प्राईड. आय फाउंड नो अवेकनेस बघा अवेकनेस इन मूव्हिंग अबाउट इन माय स्टील वेट फ्रॉक, nor was there any trace of fear while returning home. Adapted from the story by पोपटी हिराचंदानी. मी आनंदात या ठिकाणी नखशिखांत भिजले होते. माझे इवलेसे हृदय अभिमानाने भरून आले होते. फ्रॉकमध्ये हिंडताना आता मला अजिबात लाज वाटत नव्हती आणि घरी परत जाताना मनात कुठल्या भीतीचा लवलेशीसुद्धा या ठिकाणी नव्हता. या ठिकाणी पोपटी हिरानंदानी यांच्या कथेवर आधारित या ठिकाणची ही गोष्ट आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, हे अतिशय चांगल्या प्रकारची असणारी मिस स्लिपरी ही गोष्ट आहे. स्टुडंट फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. शेअर दिस व्हिडिओ टू ऑल युअर फ्रेंड्स. थँक यू व्हेरी मच.